नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले महिमा धर्म संपर्क रे। एई महिमा धर्म होउची मुख्यतः एक संथ धर्म। मूल भारतीय संथ परंपराटी मध्यरे ही तार सादृश्य गुड़िकु प्रशस्ततम भावरे निरूपण करा जाई परिबो। महिमा धर्मर आयतन मध्यरे एक गृही समाज अवश्य रहिछि, यह सत। मात्र संथ समाजटिकु आपनार मार्गदर्शक रूपे व्यवहार करी ओ ताठारु आपनार अंतर्गत प्रेरणा गुड़िकु ग्रहण करी ही ताहा अवस्थित रहिछि। संथ माने सचराचर ठीक एहिपरि भावरे समाज को लड़ीछंती, समाज लागी पुरोगामी प्रेरक होई कार्य करिछंती एवं अध्यात्म को आनी जीवन सहित एक पारस्परिक अंतरंगतार सूत्र रे बांधी रखिबाकू चेष्टा करिछंती। एई दृष्टिरु विचार कले महिमा धर्मर इतिहास होउची ओडिशार एई भूमिटी उपरे एक मूल्यवान सामाजिक अवदान रहिछि। आम सामाजिक बुद्धिर अचलायतन गुड़िको भांगिबा लगी ताहा जेडे स्थानीय भावरे हेले मध्य एक अति शक्तिशाली निमित्त रूपे कार्य करिछि। जिए जेउ जातिर जन्म होई थाउ पछके विश्वकर्ता भगवानंकर आखिरे सीए सवा आग जड़े मनीष। पारंपरिक समाजर परित्यक्ततम मनीष मानंक आगरे ताहा एही अत्यावश्यक सम्मान बोधटिकु आनी देइछि। अलंघनीय कर्तृत्व गुड़ाकु लंघन करि पारिबा लगी मनीषर हृदय भितरे अनेक साहस आनी देइछि। मनीषर विवेक को अधिक सचल करिछि। बाह्य देवता, बाह्य मंदिर और बाह्य गुरु प्रभृति मोटे कोनोसी साहाय्य न नेई जड़े मनीष तथापि जे धर्मस्थ और धर्म लगी सम्मत होई पारे एवं मनीषर समाज तथापि से धर्मानुराग एवं परंपरा अनुराग रो भाजन भी हेई पारे। महिमा धर्म ओडिशा रे सेही परी एक दृष्टांत होई रही। तेणु एठारे आम समस्तंक लगी ताहा एक प्रेरणा बोली आमे कहि परिबा। महिमा धर्म रे दीक्षित न होई बाहरे रहिथिबा बृहत्तर हिंदू समाजर अनेक व्यक्ति को मध्य ताहा संस्कारगत अनेक व्यूह और बाधा गुड़ा को भेद करी किंचित अन्य आखिरे निज आड़ को अनाई परिवार अवसर आनी देइछि। महिमा धर्म रे गुरुवादर मोटे कोनोसी अत्याचार नहीं। सेथिरे गुरु हेउछंती जणे जे स्वयं महिमा गोसाई, आउ समस्ते अनुगामी पथचारी। तेणु परस्परर बंधु, सहचारी, सुहृद एवं परिपूरक। संसार रे गुरुवाद द्वारा धर्म अंगरे केते अनिष्टर विधान करा जाइछि। असल लक्ष्यटी विषय रे विस्मृत होई बाटरे गुरु काटी देइथिबा बेढ़ा गुड़ाको भितरे नाना मिछ भगवत सानिध्यर नाना चक्रांतर रे तांकु भलाई दिया जाइछि। महिमा धर्म सेई दुर्दशार एक सफल प्रतिकार संभव करि पारिछि बोली आलोचक माने कहंती। अनेक पंडित मने करंती जे हिंदू धर्मर कुसंस्कार विरुद्ध रे महिमा एक संस्कार आंदोलन थिला। या जगन्नाथ धर्मर केतेक अंधविश्वास विरुद्ध रे थिला प्रतिवाद।
ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟତମ ରୂପ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ପଞ୍ଚସଖା ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପରି ମହିମା ଧର୍ମରେ ସଂଘ ପରି ଅନୁଶାସନ ଥିଲା। ମହିମାକୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସୂଚକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିପ୍ରେତ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା। ତେବେ ମହିମା ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାର ସମର୍ଥକ କେବେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ତଥାପି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମହିମାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ଆଗ୍ରହୀ ବୋଲି ଅନେକ ଧର୍ମୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ମହିମାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ସହିତ ତାଙ୍କର କେତେକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଓ ମହିମା ଧର୍ମ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏମାନେ ସମାଜର ଦଳିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ। ବିଶେଷତଃ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା। ସମାଜରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବଦଳରେ କିପରି ସାମ୍ୟବାଦ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏହା ଅଲେଖ ଗୋସାଇଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏହି ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଗାଉଁଲି ସଭ୍ୟତା ଓ ଜନଜୀବନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର କେତେକ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଆଣିଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ସଂଘବଦ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ଗଠନର ଅଭିଳାଷ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶରଣ ଓ ଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଆମିଷ ଓ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିମା ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚୋରି ଓ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ଘୋର ବିରୋଧୀ। ଅନ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତି। ଦୟା, କରୁଣା, ସହାନୁଭୂତି ଓ ସାହାଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୈରିକ ବସନ ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ସକାଳ ବା ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଓ 7 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ବିଧି ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଶ୍ରିତ। ମହିମା ଧର୍ମରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଶ୍ରିତ। ସେ ବାଚିକ ଓ ମାନସିକ ଶରଣ ପାଳନ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଦୀକ୍ଷା ଦେବାର ଅଧିକାର କେବଳ ପର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ସମବେତ ହୋଇ ଶରଣ ଓ ଦର୍ଶନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ନୂତନ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁରୁ କେତେକ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନ କରିବା କଥା ସେ ଉପଦେଶରେ ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ। ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସମୂହ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ କରିବାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଧୂନି ଓ ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଦି ମନ୍ଦିରରେ ଅନାହୁତ ଧୂନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଏକ ପୁଣ୍ୟ ପୀଠ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ ଧୂନି ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ।
ବାବା ମାନେ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହନ୍ତି। କାହା ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷେଧ। ସଦାସର୍ବଦା ପରିବ୍ରାଜକ ପରି ଘୁରି ବୁଲିବା ସେମାନଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଧର୍ମ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛତା ଓ କମ୍ବଳ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଦାର୍ଥ ନିଜ ସହିତ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଅତି ସାଧାରଣ କୋଠରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତାର ଚଟାଣ ଗୋବରରେ ଲିପା ହେଇ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ଉପରେ ଚାଳ ଛପର ଯାହାଙ୍କର 4ଟି ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟେକି ହେଇ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ମହିମା ଧର୍ମ ବାସ୍ତବରେ ବହୁ ଧର୍ମର ଏକତ୍ର ସମାହାର। ଏକ ଈଶ୍ୱରବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପୁରୋହିତର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେବା, ସରଳ ନିରଳସ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏହି ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ। ସେମାନେ ଜାତିଭେଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଛୁଆଁଅଛୁଆଁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମହିମା ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ମହିମା ଧର୍ମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିତର୍କିତ, ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ। ତେବେ ଏହି ଭୀମ ଭୋଇ ହେଉଛନ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଚାରକ କବି। ନିଜର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ମହିମା ଧର୍ମର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିମା ଧର୍ମର ବିମୋଚନକାରୀ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ଓ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନେକ ବିତର୍କିତ ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ କଥା ଆସେ। ତେବେ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ଭୀମ ଭୋଇ ଭୋଇ ଥିଲେ, ଜାତିରେ କନ୍ଧ ଥିଲେ, ଏକ ଆଦିବାସୀ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହିଁ ତାଙ୍କର ମାତା ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଖୁଡ଼ୁତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମା ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଖୁଡ଼ୁତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଭୀମ ଭୋଇ ଠିକ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଦ୍ୱିମତ ରହିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ଥିଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ, ସେ ରେଢ଼ାଖୋଲର କନ୍ଦରା ଗ୍ରାମରେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଗ୍ରାମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଙ୍କରପଡ଼ା ବା କାଙ୍କଡ଼ପଡ଼ା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ହିଁ ସେ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବାଙ୍କ ଲେଖିଥିବା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ର, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଭୀମ ଭୋଇ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଥିଲେ ବୋଲି ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏକାଧିକ ମତ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମତ ହେଉଛି ଯେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଇକସରା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
आउ गोटे मत अनुसार सीए रेढ़ाखोलर ग्रामडीहा ग्रामरे जन्म होइथिले। एक ततीय मत अनुसार सेतेबेले रेढ़ाखोल भितर थिबा वर्तमान बीरमहाराजपुर थानार जटासिंघा ग्रामरे तांकर जन्म होइथिला। तांको बापांकर नाम हेउची जनार्दन भोई। भीम भोई को जेतेबेले मोटे 5 वर्ष बयस सेतेबेले तांको बापांकर काल होई जाइथिला। भीम भोईंकर मां नाम मोहरगी भोई। बापांकर काल होई जिबारु सहायहीन परिवारटी रेढ़ाखोलर कांकणपड़ा ग्रामरे जाई भीमंकर खुडुता धनेश्वर भोईंको पाखरे बास कले। धनेश्वर मोहरगी को द्वितीय विवाह करिथिले। बालक भीम जेतेबेले गाई जगी परिवारर अन्न संस्थान रे जत्किंचित साहाय्य करुथिले। तांकर मां धान कुटुथिले ओ कका अन्य मानंको घरे मूल लागुथिले। सेतेबेलर जावतीय दारिद्र्य जनित जातना भीम भोईंकर नाना पथीरे केडे करुण भावरे वर्णित होई रहिछि बोली चित्तरंजन दास उल्लेख करिसंती। गाई जगिबा समय रे भीम भोई साथी मानंको मेଳରେ गीत गाउथिले। गाउ गाउ निजे भी गीत लेखिले और सेई गुड़िक ही गान कले। सेतेबेले जेउ भली गीत सबु लोकमुखरे प्रचलित थिला भीम सेई गुड़िकर अनुकरण करी गीत लेखिथिले। भीम भोईंक नाम रे एबे मध्य एकाधिक रसरकेली जाईफुल हलिया गीत और बौड़ मान प्रचलित रहिछि। कहिबार बाहुल्य जे सेतेबेले राधा कृष्ण और गोपी मानंकर कथा गुड़िक ही लोकायतन और लोक विनोदनर स्तर गुड़िकु चरी जाइथिला ओ भीम भोई मध्य आपनार प्रथम कालीन गीत गुड़िकरे सेगुड़िकु सामग्री रूपे व्यवहार करिथिले। अध्यापक रमेश सामंतराय भीम भोईंकर संबंधरे लिखित आपनार ग्रंथरे सेथिरु केतोटी उदाहरण देइछंती। सीए निजे एगुड़िकु रेढ़ाखोल अंचलरू संग्रह करिछंती बोली उल्लेख करिछ। अध्यापक रमेश सामंतरायंकर रचित पुस्तकटी नाम हेउची ओडिया साहित्य रे भीम भोई एवं तार प्रकाशक हेउछंती धर्मग्रंथ स्टोर। 1976 मसीहारे ताहा प्रथमरे प्रकाशित हेइथिला। एई भीम भोईंक संपर्क रे सबुठारु विवादीय जुक्ति भितरे आसे तांकर अंधत्व संपर्क रे। तेबे चित्तरंजन दास जो जुक्ति करिसंती से कहउछंती भीम भोई जन्मरु अंध नथिले, मात्र शैशव कालरू सीए निजर आखि दीटी हरैले। से किपरि आखि हरैले से विषय रे मध्य केते प्रकार कहानी रहिछि। थरे गाई मानंक संगरे थिला बेले भीम भोई कूअरे पड़ी जाइथिले। एपरि एक अनुमान रहिछि जे गाँर लोक माने रुष्ट होई तांकु कूअरे पकाई देइथिले। सेतेबेलकु महिमा गोसाईंकर नूतन धर्मवाणी रेढ़ाखोल पर्यंत आसी सारिथिला। रेढ़ाखोलर एक पार्वत्य कंदरा अंचल रे केतोटी गुंफारे सन्थ माने वर्ष वर्ष धरी बास करी आसुथिले। पंचसखांक परे गिरी कंदरार रे सन्थ माने जेपरी ओडिशार नाना स्थान रे अलेख शून्य और ब्रह्म प्रभृतिर उपासना को बंचाई रखिथिले। एहाकु हुए तो सेहीपरि एक स्थान बोली कुहा जाई पारिबो। एही साधु मानंक पाखरे खूब संभव सेतेबेलकु महिमा गोसाईंकर संदेश आसी पहुंची सारिथिला और भीम भोई मध्य हुए तो सेगुड़िकर स्पर्श पाई सारिथिले। समाजरे जाति बोली किछि नाही, समस्ते सेही भगवत महिमारु ही जात होइछंती। सेगुड़ाक तांकर अंतरकु निश्चय स्पर्श करिथिबो। आपनार असहाय जीवन रे सीए ताहाकु एक उन्मोचनकारी नूतन आलोक रूपे ग्रहण करि नेइथिबे और अत्यंत उत्साह रे सेही कथा गुड़िकु अन्य मानंक आगरे कहिबाकु भी आरंभ करि देइथिबे। मात्र तांकर एई आचरण सवर्ण उच्च मानंक पाखरे असह्य हेइथिबो
ଓ ସେମାନେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ହୁଏତ ବାଳକ ଭୀମଙ୍କୁ ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ଏହା ବାହାରକୁ ଯେତେ ନୃଶଂସ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଘଟଣାଟି ଯଦି ଏହିପରି ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ ତେବେ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେତେବେଳକୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି ଯେ ସିଏ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ପକାଇ ତାଙ୍କୁ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଭୀମ ଭୋଇ କୁଆଡ଼େ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକାତର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଆଣି ପକାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଦାପି କୂଅ ଭିତରୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ପରିପୂରକ ଭାବରେ ତା ସହିତ ଏକଥାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବିଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ। ଏବଂ ଏହି କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରବାଦ ରୂପେ ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭଜନ ରୂପେ ତାଙ୍କର କୃତ ନିମ୍ନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନିଃସୃତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାଇ ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଧ୍ୟାଇ ସ୍ୱାମୀ ପୟରକୁ ନଖ କଣେ ସୁରାସୁରୀ ମାଳ ମାଳ ଛନ୍ତି ପୁରୀ ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ଶିରେ ବହିଛି ମକରନ୍ଦକୁ। ଏହି ପଦଟି ମହିମାପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଗୋଟିଏ ଅତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପଦ ବୋଲି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହନ୍ତି। ଏହି 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର କବିତ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ଆଦିଅନ୍ତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଜନମ କାଳରୁ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥିଲି, 16 ବରଷକେ ମୁଁ କବିକୃତ କଲି, ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ହୃଦ ପଦ୍ମେ ବସି ଯେ ଦେଲେ କହି, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯେ ଦିଅନ୍ତି ପଦ, ତେଣୁ ସେ ଯୋଡ଼ଇ କବି ସେ କୃତ ପଦ, ଗୁରୁ ନ କହିଲେ ମୋତେ ଯେ ନ ଆସଇ, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ବ୍ୟତିକେ ଅନ୍ୟ ଯେ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଭୀମ ଭୋଇ ଜୋରନ୍ଦା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରୁ କବିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆଦେଶ ପାଇ ପୁନର୍ବାର ରେଢ଼ାଖୋଲକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲେଖାକାର ହରି ପଣ୍ଡା ଓ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସହିତ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମୁଖରେ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ରେଢ଼ାଖୋଲର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଏହି ନୂତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭୀମ ଭୋଇ ପଣ୍ଡା 2 ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ରେଢ଼ାଖୋଲର ସୀମା ପାର ହେଇ ସୋନପୁର ଗଡ଼ଜାତକୁ ଆସିଲେ। ଗୁଡ଼ପାଲି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ବାଟ ହୋଇ ଆସି ସେ ବିନକାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଭଜନ ଓ କୀର୍ତ୍ତନର ଧୁମଧାମ ଚାଲିଲା ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଲା। ହୁଏତ ମହିମା ଗୋସାଇ ବା ମହିମା ଉପାସନାକୁ ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନୂଆ ସଂଘଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ା ହେଲା। ତାହାର ସ୍ମୃତିକୁ ବହନ କରି ବିନକାର ଗୋଟିଏ ପଡ଼ାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହିମା ପଡ଼ା କୁହାଯାଉଛି। ବିନକା ପରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଜୁଲୁଣ୍ଡା ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ଓ ମହିମା ଟୁଙ୍ଗି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଜୁଲୁଣ୍ଡାରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ସେ ଭୁର୍ସାପାଲି ଗଲେ ଏବଂ ଭୁର୍ସାପାଲିରୁ ଖଲିଆପାଲି ଯାଇ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଆପଣାର ସ୍ଥାୟୀ ଗାଦି ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଲେ।
ସେଇ ଖଲିଆପାଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ସ୍ମାରକ ପୀଠ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାକୁ କେତେକ ସମର୍ଥକ ପ୍ରମାଣ ସାହାଯ୍ୟରେ 1876 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ଖଲିଆପାଲିରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଗୁଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତେଣେ ରାଜା କ୍ରମେ ରୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାହାରକୁ ଯାହା ଧର୍ମ ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ ତାହା ଅସଲ ଧର୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସମାଜର ପୁରୁଣା ବିକୃତି ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖୋଳି ତାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନେକ ସ୍ୱାର୍ଥର ମୂଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଘାତ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଏ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସୋନପୁର ରାଜାଙ୍କ ଲାଗି ମୋଟେ ସହ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ ଓ କନ୍ଧ ହୋଇ ସିଏ ଅବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାରୁ ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ପୂଜା ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟି ଭାରି ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ରାଜା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଧର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ଲାଗି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖଲିଆପାଲି ପଠାଇଲେ। ଭୀମ ଭୋଇ ହରିପଣ୍ଡା ଓ ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସୋନପୁର ଯିବା ଲାଗି ହକରା ଆସିଥିଲା। ହରିପଣ୍ଡା ରଚନା କରିଥିବା ଧର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ପୋଥିରେ ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଭୀମ ଭୋଇ ଗୃହସ୍ଥର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀ କେହି ନଥିଲେ ବୋଲି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିବା ବେଳେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଭାଗୀରଥୀ ନେପାକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ ଖଲିଆପାଲି ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ଧାରଣା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି ସହଜରେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ସମାଧିପୀଠରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଓ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସୋନପୁର ଷ୍ଟେଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିନକା ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାସପାଲି ଗ୍ରାମର ସୁମେଧା ଦେବୀ ଓ ଅନ୍ୟତମ ପତ୍ନୀ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମାଧି ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ଉପକଣ୍ଠରେ କୌଣସି ଏକ ଚାଷ ଜମିର ହିଡ଼ ଉପରେ ବିଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଭୀମ ଭୋଇ ସ୍ୱପ୍ନାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାହାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଖଲିଆପାଲି ଓ ତନ୍ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗହଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପାଇଁ ତରୁଣୀ କନ୍ୟା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସ୍ୱପ୍ନାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ଗାଁ ଓ ଘର ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତଥା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ସକାଶେ ନିଜର ମାମୁଁ ଘରକୁ ଏକା ଏକା ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଅବଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହେଲା ଓ ସେ ଭକ୍ତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। କେବଳ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିବା ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପ୍ରାୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଜୀବନର ଅନେକ ଅଲୌକିକ ବିଭୂତି ଓ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ମହିମା ଧର୍ମ ପାଇଁ ଜନପଦରୁ ଜନପଦ ଓ ଗ୍ରାମରୁ ଗ୍ରାମ ଘୂରି ବୁଲିବା, ପୁଣି ତରୁଣ ବୟସରେ ମନଛୁଆଁ ସରଳ ଭଜନ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିପାରୁଥିବା ତରୁଣ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସମାଜ ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ବିବାହକୁ କାଳେ କାଳେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଦେଖି ଆସିଥାଏ। ମଣିଷ ସମାଜର ନକ୍ସାଟି ଏପରି ଯେ ସେଥିରେ ଇଞ୍ଚଟିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୀମ ଭୋଇ ଯେଉଁ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ସମାଜ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ସମାଜ ହୁଏତ ଆଶା କରିଥିଲା ଭୀମ ଭୋଇ ଚିରକୁମାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁଗାମିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବିବାହ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ତରାୟ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଏହି ମହାନ ଦର୍ଶନଟିକୁ ଭୀମ ଭୋଇ ହୁଏତ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି ବିବାହକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଭୋଇ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମଭୂମିରୁ କାଢ଼ି ଆଣି ମୋତେ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ସାଧୁ ପଣେ ଥାଇ ଗୃହୀମୁ ହୋଇଲି, କରତା ଏତେକ କଲେ, ମୁହିଁକି ବିଚାରି ଥିଲି ମୋ ମନରେ, କରିବି ଭାରିଜା ପୁତ୍ର, ଗୁରୁ ସେବା କରି ନିଷ୍କାମରେ ଥିଲି, ପାଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ର। ଜନମ ଧରିତ୍ରୀ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାଣୀମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଯେଉଁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଅଛି ଏହା ପୁତ୍ର ଭାରିଜା କରନ୍ତି। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର 64 ବୋଲିରେ ଏହି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗ ଓ ଭୋଗ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ସବୁଦିନ ଖୋଲା ଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି ଘଟଣା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଭାରତର ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରି ସିଦ୍ଧିର ଯେଉଁ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ଜାଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟ ପାଉନଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପଥର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରର ଜନକ ଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୁତ୍ରର ନାମ କପିଳେଶ୍ୱର ଓ କନ୍ୟାର ନାମ ଲାବଣ୍ୟବତୀ। କପିଳେଶ୍ୱର ଆଜନ୍ମରୁ ମୂକ ଓ ବଧିର ଥିଲେ। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ବିବାହ ନ କରି ସାରା ଜୀବନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ହିଁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖଲିଆପାଲି ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ଭକ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁ କାଳଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେଠି ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଆସ୍ପୃହା ଓ ବିପ୍ଳବର ସ୍ଫୁରଣ ଘଟିଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଂସ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଓ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ କେବଳ ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ, ତେଣୁ ତାର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦିଗ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିପାରିବା। କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।